Hi Ninth, welcome back to my channel. And today we are going to continue the discussion of the last exercise of the chapter polynomials. And as you know, the last class we were discussing about many important questions related to the identities x cube plus isn't it? X cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz when we can use that identity if x plus y plus z is equal to 0 and x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. That identities we have discussed and that kind of problems we have solved through the last video. And today we are going to continue the discussion, and today we are going to solve only two questions, but two questions are very important and very interesting also. So in the last year or up to the last year I was teaching that question in a different way. So I understood that when I teach the question in that way, the students are considering that question as a difficult question because the problem is the way of teaching the question. I understood that my way of teaching those questions is a little bit difficult. That's why I'm going to change that method of teaching in this two question. I'm going to apply a different kind of teaching style in this question, and I think that will be that will create benefit for you. So let me try to explain my question. Okay, let me try to explain the question in a simple way. Okay, shall we? Okay, only two questions. The question is related to factorize. How to factorize a lengthy type question in an easy way. Shall we? Come with me. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫാക്ടറൈസ് 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12x minus 24yz minus 16xz. Once again, the question is factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. Very lengthy question, and let me try to solve this question, or let me try to factorize this question. Okay, so we are going to factorize this question. What do you mean by factorize? The meaning of the factorization means that suppose the question is factorize 20. Factorize 20. So how we can factorize 20? 20 we can write it as 2 into 10. That is a kind of factorization. 20 we can write it as 5 into 4. That is a kind of factorization. 20 we can write it as some 4 into 5. That is also a kind of factorization. And these are all factorization of 20. That means write the given number as something into something. That is what is factorization. For example, factorize 6. 2 into 3. Write the number as something into something. That is what is factorization of 6. Factorization of a number is defined as the express that the number of product or multiplication product of 2 or 3 numbers or 2 or more numbers. That is the kind of factorization. That means we have to factorize this question means that we have to express this entire expression as something into something. That is what is factorization stands for. And in order to factorize this question, we are going to depend upon identities. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം, which identity can be applied here? How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There exists, we have discussed many identities. The students, those who by heart the identities, they came to know that there exists only one identities with the 6 terms. How the 6 terms came? I have to count the number of times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So then I'm going to think that in such a way that is there any identity with the 6 terms? And as I mentioned, the students who learned the identities, they understood that there exists only one identity with the 6 terms. Can you tell me which is that? A plus b plus c all square. That identity consists of 6 terms. Okay. Means a plus b plus c all square. What was the expansion of a plus b plus c all square? A square plus, tell me, b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. How many times came? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 times. Here also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the identity I have to use here. So this is the best way of choosing the identity. By counting the number of times, we will get understood that there exists only one identity with the 6 times. That is what is a plus b plus c all square. You may understood, no? So this is the way of choosing identity. Or let me tell you that this is one way of identifying the identities. There exists many ways, but this is the simplest way of identifying the required identity. So this is the required identity here. So പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാം? ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഐ റിപ്പീറ്റ്, നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതിയെങ്കിൽ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി എങ്ങനെ അത് വന്നു എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, കാരണം അത് പറഞ്ഞുതരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാനത് എളുപ്പ വഴി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എളുപ്പ വഴി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ എന്തായാലും ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഐഡൻറ്റിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും സി സ്ക്വയറുമാണ്. അതിങ്ങോട്ട് എഴുതുക. എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുക, ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുക, സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുക. ഇനി എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം ഇത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലൊരു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടേംസ്. ആ 3 ടേംസ് ഇങ്ങനെ താഴെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ബി സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, സി സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംതിങ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്ങനെ പറയുന്നത്, എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 4x² ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം അതാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫോമിലുള്ളത്. ഇതും സ്ക്വയറാണ്, ഇതും സ്ക്വയറാണ്, ഇത് മൂന്നുമാണ് സ്ക്വയർ ഫോംസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ a² ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് 4x² a² ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ബി സ്ക്വയറിന് ഞാൻ 9y² ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സി സ്ക്വയറിന് ഞാൻ 16z² ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? എനി പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇത് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എ സ്ക്വയർ 4x² ആണെങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? എ എന്തായിരിക്കും? അത് വേണേൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞുതരാം. എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ 4x² ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4x² ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്? ചില കുട്ടികൾക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും, പല കുട്ടികൾക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ 4 ആണെങ്കിൽ എ എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4, അതായത് 2 എന്നാണ് വരിക. ഒന്നുകൂടെ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ 9 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താ വരിക? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9. അങ്ങനെ എഴുതുക. അതായത് 3 ആണ് വരിക എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, കാരണം 3ൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് 9. എക്സ് സ്ക്വയർ 9 ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9 എന്ന് വെച്ചാൽ 3. അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ 4x² ആണെങ്കിൽ എ എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4x². അതായത് എ എന്ത് വരും? വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4? 2. വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x²? x. സോ എ വിൽ ബി 2x. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു 2x. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ബി? സോ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9y² ആണ്. അപ്പോൾ ബി എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9y². സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9y² എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക. 3y എന്നാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇനി സി സ്ക്വയർ 16z² ആണ്. സി എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16z² എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വരിക? 4z വരിക. നോക്കി 16ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 4, z² സ്ക്വയർ റൂട്ട് z. 75% ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ഒരു 50% പണി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു 30% കൂടെ കഴിഞ്ഞു. പോട്ടെ, 40% കൂടെ പണി കഴിഞ്ഞു. അതായത് 90% പണി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി 10% എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും സൈൻ പ്ലസ് അല്ല. ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈൻ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാമായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈൻ പ്ലസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈൻ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ തന്നെ, ഒരു മാറ്റവും ഇതുപോലെ തന്നെ, പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും പ്ലസ് അല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ പ്ലസ്
നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഇനി നിങ്ങളിപ്പം ഈ 3 ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ 3 ഭാഗത്തിൻ്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു. ഈ 3 ഭാഗം നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തല്ലോ. ഇതും നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇനി റോള് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് 3 ടേംസിൻ്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ. ഇനി അടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. എക്സ് വൈ സെഡ് നിങ്ങളിങ്ങനെ താഴെ എഴുതുക. മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആലോചിച്ചിരിക്കുക. ഈ 3 ഭാഗത്തിൻ്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി മനസ്സിലാവും. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞാൻ സൈനാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. എക്സും വൈയും കൂടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്നോ? എക്സും വൈയും കൂടെ വരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സൈൻ എന്താ? പ്ലസ്സാണ്. എക്സും വൈയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം സൈൻ പ്ലസ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സും വൈയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സൈൻ എന്താണ്? പ്ലസ് ആണ്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, എക്സും വൈയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്തുള്ള സൈൻ എന്താണ്? പ്ലസ് ആണ്. അതായത് എക്സും വൈയും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സൈൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുക. ലോജിക്ക് വേണേ. എക്സും വൈയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സൈൻ വേണം? പ്ലസ് വരണം. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ സൈൻ പ്ലസ് വരണമെങ്കിൽ എക്സും പ്ലസ് ആകാം, വൈയും പ്ലസ് ആകാം. അപ്പോൾ പ്ലസും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലസ്സാണ് വരിക. എക്സ് പ്ലസും വൈ മൈനസും ആവുമോ? കാരണം പ്ലസും മൈനസും ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വന്നേനെ. പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ വൈയും പ്ലസ് തന്നെയാവണം. കാരണം പ്ലസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലല്ലേ പ്ലസ് വരുള്ളൂ മക്കളെ. ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് മൈനസും വൈ പ്ലസ്സും ആണെങ്കിലോ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്. പക്ഷേ പ്ലസ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടും പ്ലസ് ആകാം ഒന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൈനസ് ആകാം. മൈനസും വന്നാലും പ്ലസ് വരുമല്ലോ. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സും വൈയും എന്താകാം? പ്ലസ് ആകാം, ഇതൊരു ചാൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും എന്താണ് മൈനസ് ആകാം. ഈ 2 ചാൻസും ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ 2 ചാൻസ് വന്നത്. അതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമുക്ക് 2 ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരെണ്ണമാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസും ആവാം. എക്സ് വൈയും പ്ലസും ആയാലും ഈ സൈൻ പ്ലസ്സാണ് വരിക. എക്സും വൈയും മൈനസും ആയാലും മൈനസും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസ്സാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സൈൻ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം. വൈയും സെഡും, മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു. വൈയും സെഡും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വേണം? ഇപ്പം നമ്മൾ 2 ചാൻസ് ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ചാൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ പ്ലസും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അത് മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇനി അടുത്ത ടൈമിലോട്ട് പോവാം. വൈയും സെഡും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ്? മൈനസാണ് വരേണ്ടത്. വൈയും സെഡും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരണം? മൈനസ് വരണം. ഇനി നമ്മൾ വൈൻ്റെ സൈൻ എന്തായിട്ടാണ് നേരത്തെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? പ്ലസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സെഡ് എന്താവണം? വൈ ഓൾറെഡി പ്ലസ്സായി. ഇനി വൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെഡിന് തന്നെ മാറ്റാം, കാരണം നമ്മൾ സെഡിന് ഒരു സൈനും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൈയും സെഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വരണമെന്നും മനസ്സിലായി. വൈൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ്, അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആവണ്ടേ? കാരണം എന്താ? വൈയും സെഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വരണം. അതിൽ വൈൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആവണം. കാരണം പ്ലസും മൈനസ് വൈയും സെഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ആണ് വരേണ്ടത്. വൈൻ്റെ സൈൻ ഓൾറെഡി പ്ലസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ മൈനസ് ആയില്ലേ? പ്ലസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വരുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് സെഡ് ഞാൻ വൈ ഓൾറെഡി എന്താണ്? പ്ലസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെഡ് പ്ലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസും കൂടെ വന്നാൽ പ്ലസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ സെഡ് എന്താവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ? മൈനസ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി 3ാമത്തെ ടൈമിലോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 ടൈമിൽ എക്സിന് വൈന് സെഡിനെ സൈൻ നിങ്ങൾ അലോട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ 3ാമത്തെയും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആ സൈനിങ്. അപ്പോൾ ആ കൊടുത്ത സൈനിങ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എക്സും സെഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വരണം. വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി? എക്സിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ്സാണ്, സെഡിൻ്റെ സൈൻ മൈനസാണ്. പ്ലസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ സൈനിങ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന്. സോ ഇതാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ട രീതി. ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിന് ഞാൻ അടുത്തും കൂടെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിന് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായവർ നോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ സാർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയണം പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നോട്ടായി ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് എഴുതണം സാർ വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു കമൻറ്റും വരാത്ത ഒരു നോട്ട്ബുക്കും ഞാൻ നോക്കില്ല. ഈ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സൈനിങ് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ സൈനിങ് എവിടെ ഇടണ്ടേ? എക്സിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് എന്നല്ലേ? അതായത് എക്സിനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്താണ്? ഇതല്ലേ എക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം, അതിന് സൈൻ പ്ലസ് കൊടുക്കുക. ഇനി വൈൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ വൈ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പ്ലസ് കൊടുക്കുക. ഇനി സെഡിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ്? മൈനസ്. അപ്പം ഇതാണല്ലോ സെഡ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം, അപ്പോൾ മൈനസ് കൊടുക്കുക.
ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ? ഇനി നമ്മുടെ ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? a+b+c ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക. സോ 4x² + 9y² + 16z² + 12xy മൈനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് a+b+c ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ല, ഈസ് ഈക്വൽ ടു a+b+c ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ എ എന്താണ്? നമ്മുടെ പുതിയ നമ്മൾ എ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ? +2x, അതായത് 2x. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? ബി എന്താ? 3y + 3y. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? സി. നമ്മുടെ സി എന്താ? -4z നമ്മുടെ സി. സോ -4z ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ a+b+c ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എയും ബിയും സിയും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇട്ടു. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫാക്ടറൈസേഷൻ. 2x + 3y - 4z whole square. This is what is your factorization. Done. This is a way of factorizing a question. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സാർ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതല്ലേ? അതായത് സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ആണ്. സംശയമുണ്ടോ? സംതിങ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് എന്നല്ലേ? അതായത് 2x + 3y - 4z ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2x + 3y - 4z ഇതും കൂടെ എഴുതണം കേട്ടോ. ഇൻറ്റു 2x + 3y - 4z എന്നല്ലേ? കാരണം എന്താ? x² എന്ന് വെച്ചാൽ x × x. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ആയില്ലേ? ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആയില്ലേ? Something into something. This is what is your factorization. Shall we go for the next question? I think you understood, no? ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ഇതാണ് ഫാക്ടറൈസ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz. ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനെ സംതിങ് ഇൻറ്റു സംതിങ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്? ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആർ there? 1 2 3 4 5 6. There exists only one identity with 6 terms. Which is that identity? a+b+c whole square is equal to, tell me, a² plus നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ അല്ലേ? b² plus c² plus 2ab plus 2bc plus 2ac. You may understand, no? So this is the same identity we are going to use here. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 ടൈം a² b² c² അല്ലേ? ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പെറുക്കി എഴുതുക. a², b², c². ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട, എക്സ്പാൻഷനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 ടൈംസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി എഴുതി. എന്നിട്ട് a² സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? സംതിങ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ 3 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ a² സ്ഥാനത്ത് 2x² കൊടുക്കുക. b² സ്ഥാനത്ത് എന്താണ്? അടുത്ത ടൈം y² കൊടുക്കുക. c² സ്ഥാനത്ത് അടുത്ത ടൈം 8z² കൊടുക്കുക. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എനി പ്രോബ്ലം? നോ. സോ എങ്കിൽ എ എന്തായിരിക്കും? ബി എന്തായിരിക്കും? സി എന്തായിരിക്കും? അതല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അതായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. a² 2x² ആണ്. ഇത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. a² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2x² ആണ്. അപ്പോൾ എ എന്ത് വരും? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. √2x². ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്താണ് √2? 2ന് റൂട്ടില്ല, അപ്പോൾ √2 എന്ന് തന്നെ എഴുതലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് √x²? എക്സ്. സോ √2x ആണ് എ. കാരണം 2ന് റൂട്ടില്ലാത്തതിന് √2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി അടുത്തത് b² y² ആണെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ബി എന്ത് വരും? √y². √y² എന്ന് വെച്ചാൽ y അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇനി c² 8z² ആണ്. അപ്പോൾ സി എന്ത് വരും? അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ആയി, ബി ആയി, ദെൻ സി വേണം. c² is equal to 8z² ആണെങ്കിൽ സി എന്ത് വരും? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദാറ്റ്? സി is equal to √8z². ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 8ന് റൂട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് √8 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 8നെ 4 × 2 എന്ന് എഴുതി കൂടെ മക്കളെ? അതായത് 8z²നെ 4 × 2 × z² എന്ന് എഴുതി കൂടെ? കാരണം എന്താ? 4 × 2 8 തന്നെയാണ്. സോ 8z²നെ 4 × 2 8 8z². ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേ. വാട്ട് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4? 2. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈമിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 is 2. ഇനി അടുത്തത് സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ഈ 3 ടൈമിനും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? സ്ക്വയർ റൂട്ട് കോമൺ ആണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 4ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2 ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 4 2 ആണല്ലോ. ഇനി 2ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലോ? 2ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ല, അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 തന്നെ. ഇനി z² സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലോ? z. സോ 2√z അല്ലേ വരിക? മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 4ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2. 2ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 എന്ന്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2 എന്ന് തന്നെ എഴുതി. z² സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ z. ഇപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. എ എന്താണ്?
√2x. ബി എന്താണ്? y. സി എന്താണ്? 2√2z. ഇനി എന്താ നമ്മുടെ പരിപാടി? ഇനി നമ്മുടെ എന്താ പരിപാടി? സൈൻ അല്ലേ? സൈൻ നോക്കാം. എക്സിന് ഏത് സൈൻ കൊടുക്കും അല്ലേ? വൈന് ഏത് സൈൻ കൊടുക്കും? സെഡിന് ഏത് സൈൻ കൊടുക്കും? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ടേംസിലോട്ട് വരിക. അതല്ല സൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ്. എക്സും വൈയും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് വരണം. എക്സും വൈയും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് വരണം. അപ്പോൾ എക്സും വൈയും രണ്ട് മൈനസ് ആവുമോ? രണ്ട് മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നേനെ. അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇനി രണ്ടും പ്ലസ് ആവുമോ? പ്ലസും എന്നാൽ പ്ലസ്സേ വരുള്ളൂ. മൈനസ് റിസൾട്ട് സൈൻ വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും വരാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതായത് എക്സിന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ആയിട്ടും വൈന് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ല, വൈന് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസും എക്സിന് മൈനസും ആയിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സൈനിങ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിന് പ്ലസുവിന് പകരം എക്സിന് മൈനസും വൈക്ക് പ്ലസ്സും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അടുത്തതും കൂടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സൈനിങ് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുത്തു വയ്ക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പം ഈ 3 ടേമിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈനിങ്ങേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഉദാഹരണത്തിന് എക്സിന് പ്ലസും വൈക്ക് മൈനസും കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. കാരണം എന്താ? എക്സ് പ്ലസും വൈ മൈനസും ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വൈ വരുമ്പോൾ പ്ലസിൻ്റെ മൈനസ് വരും. എന്താ? എക്സിൻ്റെ വൈ വന്നപ്പോൾ മൈനസാണ് സൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ടേം ഈ രീതിയിൽ സൈനിങ് കൊടുത്താൽ ഈ ടേമിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഇനി ഈ ടേമിൽ നോക്കുക, വൈയും സെഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സൈൻ വരണം? പ്ലസ്. അതിൽ വൈൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തു. വൈൻ്റെ സൈൻ എന്താ? മൈനസാണ്. വൈൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഏതാണ് സൈൻ? മൈനസ്. സോ വൈൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ സൈൻ എന്ത് വരണം? വൈയും സെഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്ലസ് വരണമെങ്കിൽ അതിൽ വൈൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയോ? മൈനസും പ്ലസും കൂടെ മൈനസ് അല്ലേ വരിക? പ്ലസ് വരണമെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് സെഡ് എന്തും വരണം? സെഡ് മൈനസ് തന്നെ വരണ്ടോ? എങ്കിലല്ലേ വൈനെ നമുക്കിനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. വൈ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു മൈനസ്. ഇനി സെഡിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം. വൈ മൈനസ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് സെഡും മൈനസ് വന്നെങ്കിലല്ലേ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് വരുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു നിവൃത്തിയുള്ളൂ, സെഡിന് മൈനസ് ഇട്ടു. ഓക്കെ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത സൈനിങ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം. എക്സും സെഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വരണേ. എക്സിൻ്റെ സൈൻ എന്താ നമ്മൾ കൊടുത്തത്? പ്ലസ്സാ. സെഡിൻ്റെ സൈൻ എന്താ? മൈനസ്. സോ പ്ലസ് മൈനസ് വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ 3 ടേമും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സൈനിങ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സൈനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏകദേശം. ഓക്കെ. സോ എക്സ് എന്നുള്ള ടേംസിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക, വൈൻ്റെ മൈനസ് കൊടുക്കുക, സെഡിന് മൈനസ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി? a+b+c ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ a+b+c ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? വാട്ട് ഈസ് യുവർ എ വി ഹാവ് മെൻഷൻ ആസ് വാട്ട്? പ്ലസ് √2x. സോ √2x. ബി എന്താണ് നമ്മുടെ? ബി മൈനസ് വൈ. സോ -y. സി എന്താണ് നമ്മുടെ? സി -2√2z എന്നിട്ട് ഹോൾ സ്ക്വയർ അതുപോലെ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ. So I think you understood. Okay, 2 questions only we have discussed, and these 2 questions are very important question. Please practice twice or thrice and understand this question, because very important question, very important. I think you are going to practice well. So thank you, stay safe, bye.